دوستا دین حق کے لیے آئے دوستا بھول بھٹکے مچ گئی کھلبلی مچ گئی کھلبلی بن کے تلبلی مچ گئی کھلبلی بن کے تلبلی میرے خواجہ پیا آ گئے میرے خواجہ آ گئے میرے خواجہ پیا آ گئے ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ بھی ذرا مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہہ دیجئے یا رسول اللہ ماشاءاللہ حضرت محمد محسن رضا بختوی خوبصورت کلام سے آپ کو نواز رہے تھے اور آپ محسوس بھی ہو رہے تھے یہ دیکھیے آج کی رات بڑی بابرکت رات ہوگی اس محلے کے لیے میں ایک بار پھر تمامی محلے کے مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے کاروبار کو چھوڑیے ایک رات کے اس جلسے میں اپنے دیجیے آئیے ایک رات دیجیے اور اسلامی گفتگو سنیے برادران ملت اسلامیہ آج کی رات میں بڑے بڑے علماء ربانی ہیں اب خصوص جانب صاحب ایک جلسے کا سمجھیے بالکل امیر کارواں سمجھ لیجیے ایک جلسے میں جس کی بڑی خدمات ہے بڑی محنت کی ہے حضرت اللہ مولا مفتی عبدالحسین رفاعی صاحب ممبر نور جو موجود ہیں میں بڑے ادب کے ساتھ ان کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا اور کمال یہ ہے کہ سب سے پہلے گفتگو الحمدللہ آج محترم کی ہونے والی ہے ایک ایسی گفتگو جس سے سننے کے بعد آپ کی زندگی میں انشاءاللہ انقلاب آئے گا جس سے سننے کے بعد آپ کی زندگی میں ایک نئی کروٹ نئی زندگی آپ کی ایک نیا موڑ پر زندگی آپ کو آ جائے گی شرط یہ ہے کہ حضرت کی گفتگو آپ قاعدے میں سماعت دیجیے بھیا بات مت کرو آپ کیا بات کر رہے ہیں آرام سے بیٹھیے ادب کے ساتھ بیٹھیے یہ جلسہ بڑی محنت مشقت کے بعد اس منزل تک یہاں تک پہنچا ہے یہ آسان کام نہیں ہے اتنے بڑے بڑے علماء کو ممبر نور پہ بلا لینا مدعو کر لینا الحمدللہ سب کا آ جانا یہ کمال ہے اس بھاگم بھاگ کا دور پہ سب مصروفیت کے عامل ہے سب کے پاس وقت نہیں ہے اس کے باوجود یہ علماء ربانی اپنے قیمتی وقت سے آپ کو نوازے اور بنفس نبیس ان کی آمد ہو رہی ہے یہ ان کا احسان عظیم ہے کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے انہوں نے آپ کو مشرف کیا ہے آپ ان کا ممنون و مشکور بنیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بھی ایک اسلامی اسکالر اسلامی شہزادہ ایک اسلامی پیشوا ایک اسلامی رہنما ایک اسلامی قائد آپ کے بھی جلوگر ہونے جا رہا ہے جس کی گفتگو الحمدللہ بڑی کتاب کی مانند ہوتی ہے والی میرا بانی تو محتاج تعلق میں آج استاد العلماء استاد الخطبہ کی حیثیت آپ کی ہے بڑی بڑی کانفرنسوں میں الحمدللہ آپ کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں لیجئے اب اسلامی گفتگو انہی کے زمانے مقدسہ سے ہونے جا رہی ہے ایک ایسا خطاب جو قرآن اور حدیث کے آئینے میں ہوگی ایک ایسی گفتگو جو قرآن اور حدیث کے آئینے میں ایک ایسا خطاب جو اسلام کے آئینے میں شریعت متحدہ کے آئینے میں جن کی گفتگو میں ہمیشہ دعویٰ کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ہوتی ہے دعویٰ پیش کرتے ہیں مدلل دلیل کے ساتھ آپ دنیا کے سامنے آتے ہیں وہ علی ربانی جنہیں دنیا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد افضل خان صاحب مصباحی کے نام سے جانتی ہے آپ بھی جانتے ہیں تمام علماء شعراء نخبہ
خطبہ پیران غلام الحمدللہ جسے جانتے ہیں پیران غلام دعاؤں سے نوازتے ہیں. آئیے وہ چیز آتے گرامی کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. یعنی محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الحسین بھائی کلکتوی محترم شیبانی یہ کہتا ہوا آواز دے رہا ہے کہ تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا. تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا. تو میرے ساتھ میں تحریر ہے خوشبو کی طرح. آواز بولیے تو سبحان اللہ. زور سے بولیے سبحان اللہ. کہیے یا رسول اللہ, پکاریے یا نبی اللہ, یا حبیب اللہ. اب حضرت آ گئے ہیں, استقبال کر لیجیے. نعرہ تکبیر. زور زور سے پورا جائیے اپنے ہاتھ پر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تکبیر سلام کیجیے اور اسلامی معلومات میں اضافہ کیجیے اور ثواب دارین سے مالا مال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ وحبیبہ محمد المصطفیٰ وعلى آله وأصحابه الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب لوگ مل جل کر بلند آواز میں درود شریف کا ہدیہ زور سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والاکرم. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جشن صبح بہاراں علماء خواجہ غریب نواز کے زیر اہتمام یہ سالانہ مجلس ہے. میں اپنی طرف سے جماعت اہل سنت کی طرف سے اس علاقے میں رہنے والے میرے نبی سے محبت کرنے والے سارے کلمہ پڑھنے والوں کو خصوصی طور پر علماء خواجہ غریب نواز کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق عطا فرمایا. میلاد کے مہینے میں میلاد کا جلسہ آپ نے سجایا. اللہ رب العزت آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے. ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں
مدرسہ حفظیہ رضویہ کے اساتذہ کرام، ایک طرف قاری مبشر، دوسری طرف قاری مصور، سبحان اللہ، مبشر بھی ہیں اور مصور بھی ہیں، اور ہمارے سامنے قاری ارشاد جان صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے حضرت لوگوں کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کی مسجد کے خطیب و امام، نائب خطیب و امام حضرت مولانا رحمت اللہ ضیائی، سبحان اللہ، اس علاقے کے بہت پرانے عالم، کتنے لوگ وہ ہیں جن کی پیدائش سے پہلے سے حضرت یہاں خدمت کر رہے ہیں۔ کہاں کہاں سے لوگ سننے کے لیے جاتے ہیں اس شخصیت کو، جس شخصیت کی جلوہ گری جہاں ہو جائے وہیں ہلچل مچ جائے۔ گاؤں کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لگتا ہے پہلے سے معلوم نہیں ہو پایا، ابھی تو اس گلی کے لوگ سب جمع نہیں ہوئے، اور میرے خیال سے جب آواز سب کو مل ہی رہی ہے، لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہماری آبادی میں ہلچل سیوانی صاحب آئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ تو بولو، اور گاؤں سے تو جو لوگ دور دراز سے سن رہے ہیں، اب تو لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے نا، خاص کر ہم نارکل ڈانگا میں اس کی بہت کمی محسوس کرتے ہیں۔ اتنے اچھے اچھے حضرت لوگ آ جاتے ہیں، لیکن جیسا ہونا چاہیے اس کا الحمدللہ ہوتا ہے، لیکن جیسا ہونا چاہیے یہ تو اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والوں کا علاقہ ہے، یہ تو تاج الشریعہ سے پیار کرنے والوں کا علاقہ ہے۔ تو ویسا ہی ایک حوصلہ کے ساتھ، جذبہ کے ساتھ جلسہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ جشن صبح بہاراں وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے سجدوں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے آنے کو گلستاں کی سحر کہی، وہ آئے جنہیں خیر الانبیاء خیر البشر کہی۔ مبارک ہو مومن و ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ دنیا میں بڑے بڑے لیڈر آئے، بڑے بڑے ریفارمر آئے، بڑے بڑے ہادی آئے، بڑے بڑے پیغمبر آئے، بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑے رسول آئے، اولو العزم رسول آئے، لیکن جتنا بڑا سے بڑا ہو، چاہے وہ مذہبی طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر، جتنا بڑا بھی لیڈر ہو، اس کا تعارف، اس کی پہچان، اس کی پیدائش کے بعد
विलादत के बाद से शुरू और फिर वफात पे ख़त्म। पैदा हुआ तो चर्चा हुआ, फलां का भाई आया, फलां का भतीजा आया, फलां का बेटा आया, फलां का पोता आया, फलां का नवासा आया। चर्चा होता है, मसरतों के नगमे अलापे जाते हैं, खुशियों के शादियाने बजाए जाते हैं, खुशी मनाई जाती है, मिठाई बांटी जाती है। यही होता है ना। अब उसकी पहचान होती है, उसका तारुफ होता है। बड़े से बड़े इदारे में तालीम हासिल किया, तरबियत पाया, आला से आला मकाम पे पहुंच गया, बड़ी बड़ी तंजीमों की बुनियाद डाल दिया, तहरीकें चलाई, मिशन चलाया। चर्चा होता रहा, उसका चर्चा होता रहा। लेकिन जैसे ही सांस बंद हो गई, किताबे जिंदगी का वरक भी बंद। यानी किसी का तारुफ जो होता है वो विलादत से शुरू और वफात पे खत्म। मगर सुबह बहारा का जश्न मनाने वालों, जरा जोर से बोलो तो यार। सुबह बहारा का जश्न मनाने वालों, ये उनकी आमद का जश्न है जिनका तारुफ पैदाइश के बाद से नहीं, पैदा होने से पहले भी हो रहा है, दुनिया में आने से पहले भी हो रहा है। दौर आदम का चर्चा मुस्तफ़ा का, दौर नूह का चर्चा मुस्तफ़ा का, दौर यहिया का चर्चा मुस्तफ़ा का, दौर ज़करिया का चर्चा मुस्तफ़ा का, दौर इब्राहीम का चर्चा मुस्तफ़ा का, दौर इसहाक का चर्चा मुस्तफ़ा का, दौर इस्माइल का चर्चा मुस्तफ़ा का, दौर यूसुफ का चर्चा मुस्तफ़ा का, दौर मूसा का चर्चा मुस्तफ़ा का, दौर ईसा का और चर्चा मुस्तफ़ा का हो रहा है। नहीं और ऊपर उठिए। जब ना जमी है, ना जमा, ना मकी, ना मका, ना चुनी, ना चुना, ना ई, ना वहाँ, ना हम, ना आप, ना कोई, ना ये, ना कुछ भी ना। जब सिर्फ रूह है, रूह की दुनिया है, आलम में अरवाह है। आज आपने ये जलसा सजाया, बहुत पहले अल्लाह ने भी जलसा फरमाया। सुभान अल्लाह। उस जलसे में हमें भी बुलाया, आपको भी बुलाया, हम भी थे, आप भी थे, सब थे, उलमा भी थे, शुअरा भी थे, फतवा भी थे, नक़बा भी थे, सब थे उस जलसे में। अल्लाह ने सबको बुलाया और फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, बोलो बोलो मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। क़ालू बला, सबने कहा हाँ। सुभान अल्लाह। अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, हो गया जलसा, हो गया जलसा। इसके बाद फिर एक जलसा हुआ। उस जलसे में न आपको बुलाया खुदा ने, न हमें बुलाया खुदा ने, न आप थे न हम थे, सिर्फ अंबिया थे। नो एंट्री लग गई। आम लोगों को आने की इजाजत नहीं है, वही आएंगे जो नबी हैं, जो रसूल हैं। अंबिया बुलाए गए। अल्लाह बोल रहा है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। सुभान अल्लाह नहीं बोला जाता है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। याद करो जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया, नबियों से अहद लिया, ए नबियों की जमात, हम तुम्हें नबूवत भी देंगे, हम तुम्हें हिकमत भी देंगे, हम तुम्हें इल्म भी देंगे, हम तुम्हें फजल भी देंगे, हम तुम्हें जलाल भी देंगे, हम तुम्हें जमाल भी देंगे, हम तुम्हें हुस्न भी देंगे, हम तुम्हें सब्र भी देंगे, हम तुम्हें करामत भी देंगे, हम तुम्हें शराफत भी देंगे, हम तुम्हें नजावत भी देंगे। मगर याद रखना, जब तुम में मेरा महबूब रसूल आ जाए, मगर तुम में जो मेरा महबूब रसूल आ जाए, तब सिर्फ रहने दो। कहने का खुलासा इतना है कि जरा सोचो वो जलसा जिसमें सब अंबिया है, सुनने वाले अंबिया है, बोलने वाला खुदा है, और जलसे का उन्वान शान मुस्तफा है। जलसे का उन्वान शान मुस्तफा है। तारुफ
उस आलम अरवाह से शुरू है। कल भी चर्चा मेरे मुस्तफा का, आज भी चर्चा मेरे मुस्तफा का, मस्जिदों में चर्चा मेरे मुस्तफा का, मदरसों में चर्चा मेरे मुस्तफा का, खानकाहों में चर्चा मेरे मुस्तफा का, जमीन पे चर्चा मेरे मुस्तफा का, आसमानों में चर्चा मेरे मुस्तफा का, चांद में चर्चा मेरे मुस्तफा का, सूरज में चर्चा मेरे मुस्तफा का, अमेरिका में चर्चा मेरे मुस्तफा का, अफ्रीका में चर्चा मेरे मुस्तफा का। अरे जनाब दुनिया के कोने कोने में चर्चा मेरे मुस्तफा का। आज भी चर्चा हो रहा है और होता रहेगा। कब्र में भी चर्चा मुस्तफा का, हश्र में भी चर्चा मुस्तफा का, हौज़े कौसर में भी चर्चा मुस्तफा का, मीज़ान अमल में चर्चा मुस्तफा का, पुरसिरात में लोग गिर रहे हैं, सहारा मुस्तफा दे रहे हैं। चर्चा आलम अरवाह से जो तारुफ शुरू हुआ है वो तारुफ जन्नत तक है। कहां तक? जोर से बोलो, कहां तक? जन्नत तक है। किसी की पहचान नमाज से होती है, ये 5 टाइम का नमाजी है। किसी की पहचान खिताबत से होती है, ये हजरत खतीब है। किसी की पहचान निकाबत से होती है। अंचल सिवानी साहब हिंदुस्तान के पूरे पुराने नकीब हैं। किसी की पहचान शायरी से होती है, किसी की पहचान इमामत से होती है, किसी की पहचान सयादत से होती है, किसी की पहचान क़यादत से होती है, किसी की पहचान फसाहत से होती है, किसी की पहचान ज़बान से होती है, किसी की पहचान कलम से होती है, किसी की पहचान रोज़े से होती है, ये रोज़ादार आदमी है। किसी की पहचान हज से होती है, ये मोहल्ले के हाजी साहब है। किसी की पहचान ज़कात से होती है। मगर जश्न सुबह बहारा मनाने वालों, आज उनकी आमद का जश्न मनाया जा रहा है जिनकी पहचान न नमाज से है, न रोज़े से है, न हज से है, न ज़कात से है, न क़यादत से है, न सियादत से है, न खिताबत से है। अरे जनाब उनकी पहचान नमाज से कैसे होगी जब नमाज की पहचान उनसे हो रही है, रोज़े की पहचान। रोज़े की पहचान ज़ाते मुस्तफ़ा से, नमाज की पहचान ज़ाते मुस्तफ़ा से, हज की पहचान ज़ाते मुस्तफ़ा से, ज़कात की पहचान ज़ाते मुस्तफ़ा से। अरे रहमान की भी पहचान ज़ाते मुस्तफ़ा से। अबू लहब नहीं माना तो हमेशा के लिए अबू जहल बन गया, अबू बकर मान लिए तो हमेशा के लिए सिद्दीक़ अकबर बन गए। वो इंसान का दौर उठाइए जो इंसानी तारीख का सबसे भयानक ज़माना, तारीख तरीन ज़माना था। उस भयानक दौर की तारीख उठाइए कि जब इंसान ज़मीन को खुदा कह रहा था, सूरज को खुदा कर रहा था, पहाड़ को खुदा कह रहा था, दरिया को खुदा कह रहा था, न जाने किसको किसको खुदा कह रहा था। जरा इस इंसान को तो देखिए जो आज हवाओं पे कमर डाल चुका है, जो आज सूरज की शुआओं को कैच कर रहा है, जो चांद पे दुनिया बसाने की बातें कर रहा है। कल चला था अल्लाह की तलाश में, खुदा की तलाश में, रब की तलाश में, माबूद की तलाश में, मस्जूद की तलाश में। किसकी करें इबादत, किसकी करें पूजा, किसको कहें खुदा। तो इंसानों ने अक्ल के जरिए से एक मियार बनाया था, एक कसौटी बनाया था कि खुदा वही होगा जो सब पर गालिब होगा, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, वो खुदा होगा। इंसानों ने देखना शुरू किया, जमीन को देखा, चांद को देखा, सूरज को देखा, दरिया को देखा, पहाड़ को देखा, सबको देखा। जब देखा तो रिसर्च किया तो कहा कि ये जमीन बड़ी ताकतवर है। जमीन ना हो तो अन्न ना मिले, जमीन ना हो तो अनाज ना मिले, जमीन ना हो तो पतले गोले शबनम ना मिले, जमीन ना हो तो लाला जारियां ना मिले, जमीन ना हो तो बहारो बागा ना मिले।
زمین نہ ہو تو گھر نہ بن سکے، زمین نہ ہو تو محل نہ بن سکے، زمین نہ ہو تو چل پھر نہ سکے، زمین نہ ہو تو کھڑا نہ رہ سکے۔ زمین سے مٹی اٹھایا، ایک مجسمہ بنایا اور کہا یہی ہمارا خدا۔ بندے ماترم کی منزل سے گزرنے لگا انسان، دھرتی کو خدا کہہ کر آگے بڑھنے لگا انسان۔ مگر وہ دن آیا جب انسان نے دیکھا کہ مٹی کے بنے ہوئے مجسمے سے زیادہ پاور والا پتھر ہے۔ پتھر اور مٹی کا مقابلہ ہوا تو پتھر نے مٹی کو توڑ دیا، مٹی ریزہ ریزہ ہو گئی، مجسمہ ٹوٹ ٹوٹ کر رہ گیا۔ تو انسان کا دماغ کھنکا کہ مٹی سے زیادہ طاقت تو پتھر میں ہے، اس لیے پتھر خدا ہے۔ اے حجر تو خدا ہے، پتھر تو خدا ہے۔ انسان ریسرچ کر رہا ہے، انسان تحقیق کر رہا ہے، انسان جستجو ہے، انسان تلاش میں ہے، کون ہے ہمارا خدا؟ مٹی میں چٹی دیکھا تو مٹی کو خدا کہا، مٹی کو پتھر میں توڑا تو پتھر کو خدا کہا۔ وہ دن آیا کہ پتھر اور لوہے کا مقابلہ ہوا تو پتھر پر لوہا غالب آ گیا، لوہے نے پتھر کو چکنا چور کر دیا۔ انسان نے کہا لوہا ہمارا خدا ہے۔ وشکرما پوجا کرنے کے لیے تیار ہو گیا یہ انسان، کرنے لگا یہ پوجا انسان۔ وہ دن بھی آیا جب لوہا پگھلنے لگا، آگ پگھلانے لگی، آگ غالب آنے لگی، لوہا پگھلنے لگا تو انسان کا دماغ بولنے لگا لوہے سے زیادہ طاقت تو آگ میں ہے، لہذا آگ کو پوجا کرنا ہے، آگ کو خدا کہنا ہے۔ آتش پرست بن گیا انسان۔ پوتر اگنی تو ہے ہمارا خدا۔ انسان خدا کی تلاش میں نکلا ہے، مٹی کو توڑا پتھر نے، پتھر کو خدا کہا، پتھر کو توڑا لوہے نے، لوہے کو خدا کہا، لوہے کو پگھلایا آگ نے، آگ کو خدا کہا۔ آگ کے اوپر پانی برسا، آگ بجھ گئی تو انسان نے کہا آگ سے زیادہ طاقتور تو پانی ہے۔ گنگا میاں ہمارا خدا ہے، دریا کی پوجا شروع، گنگا کی پوجا شروع، پانی کی پرستی شروع۔ مگر دیکھتے ہی دیکھتے انسان نے دیکھا تھا کہ پانی کی دنیا میں انقلاب ہے، سمندر کی دنیا میں بھاچال ہے، طوفان آ رہا ہے، موجیں نہر ٹکرا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ پانی کی زیادہ طاقت کون رکھتا ہے، پانی سے علاج عقیدت کون وصول کر رہا ہے؟ تو سائنسدانوں نے جواب دیا تھا نہیں معلوم ہے، 14ویں رات کا چاند، سبحان اللہ کو بولو، 14ویں رات کا چاند، چاند کی چاندنی سمندر کے مزاج سے خراج عقیدت وصول کر لیتی ہے۔ سائنسدانوں نے کہا چاند کی چاندنی میں پاور ہے، تو انسانوں نے زمین سے سر اٹھایا اور آسمان کے چاند کو خدا کہا۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا، ریسرچ کرنے والوں نے بتایا، سائنسدانوں نے بتایا چاند چمکتا ہے، مگر چمک اپنی نہیں ہے، سورج کی روشنی آتی ہے تو چاند میں چاندنی پیدا ہوتی ہے۔ تب انسانوں نے کہا اچھا سورج زیادہ طاقتور ہے تو سورج ہمارا خدا ہے، سورج ہمارا دیوتا ہے، سورج کو کریں گے پوجا، سورج کو کہیں گے خدا۔ انسان خدا کی تلاش میں نکلا ہے، مٹی میں چٹی دیکھا تو مٹی کو خدا کہا، مٹی کو پتھر نے توڑا تو پتھر کو خدا کہا، لوہے نے پتھر کو توڑا تو لوہے کو خدا کہا، لوہے کو آگ میں پگھلایا تو آگ کو خدا کہا، آگ کو پانی میں بجھایا تو پانی کو خدا کہا، پانی سے جو خراج عقیدت چاند نے وصول کر لیا تو انسان نے چاند کو خدا کہا، سورج کو خدا کہا، پہاڑ کو خدا کہا، دریا کو خدا کہا، آگ کو خدا کہا، لوہے کو خدا کہا۔ نہ جانے کس کو خدا کہا جانے لگا تو خدا کی رحمت جوش میں آ گئی، خدا کی رحمت جوش میں آ گئی اور خداؤں کے دعویٰ کرنے والوں کے بیچ میں اللہ کی رحمت نے اسے بھیج دیا، اسے بھیج دیا، اسے بھیج دیا، اسے بھیج دیا جو جانے کائنات بھی ہے، جو روح کائنات بھی ہے، جو مقصود کائنات بھی ہے، جو مقصد کائنات بھی ہے، جو مرکز کائنات بھی ہے، جو حسن کائنات بھی ہے، جو کعبے کے بدروں کے دا کعبہ کے شمس و ضحیٰ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ تو بولو اور محبت سے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ بولنے تو جلسہ شروع ہو گیا، جلسہ شروع ہو گیا۔
जलसा शुरू हो गया। काबे के बदर कोजा आ गए, तैबा के शमशे दुहा आ गए, जागे कायनात आ गए, रूहे कायनात आ गए, मकसदे कायनात आ गए, मकसदे कायनात आ गए, मरकज़े कायनात आ गए, हुस्ने कायनात आ गए, रौनके कायनात आ गए, रहे कायनात आ गए, फखरे मौजूदात आ गए, ताहा आ गए, यासीन आ गए, मुसम्मिल आ गए, मुदस्सिर आ गए, रहमान के मेहमान, रहमान के महबूब आ गए, जाने ईमान आ गए, कुरान लाने वाले नबी आ गए। रबीउल अव्वल के महीने में तो शम्बा के दिन में सुबह शादी के वक्त में बड़े अनोखे अंदाज में, बड़े निराले अंदाज में, बड़े अनोखे अंदाज में, बड़े निराले अंदाज में इस दौर में आए जिस दौर को जाहिलियत का दौर कहा जा रहा है, जिहालत का दौर कहा जा रहा है, कुफ्र का दौर कहा जा रहा है, शिर्क का दौर कहा जा रहा है, बेहयाई का दौर कहा जा रहा है, शराब नोशी का दौर कहा जा रहा है, ज़िना का दौर कहा जा रहा है, बुराई का दौर कहा जा रहा है। उसी दौर में मेरे आका काबे के बदरों तुझा बनकर आए, शमशो दुहा बनकर के आए। और आने के बाद हाल क्या हुआ? पैदा हुए आमीना, सैयदा आमीना की गोद में आए। सैयदा आमीना ने देख करके कहा, आज तक इतना हसीन बच्चा कभी देखा नहीं। इतने में अब्दुल मुत्तलिब आ गए। सुभान अल्लाह बोलो और जोर से बोलो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ गए, काबे के तवाफ करने वाले आ गए और बोले, आमीना तुमने कहा तो क्या कहा, तुमने देखा तो क्या देखा? तुम तो मक्के के लोगों को देखा, इलाके के लोगों को देखा, हम तो बिजनेसमैन, तिजारत करने वाले, हम तो तिजारत के लिए शाम भी जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ देखा, मगर आज तक इतना हसीन बच्चा किसी को नहीं देखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये तो घर के लोग हैं, बाहर के लोग जरा जोर से बोलो। बाहर के लोग बोले, अहसन मिनका लम तरा तत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा। आप जैसा हसीन आंखों ने देखा नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका खुलिक़्ता कमा तशाउ। आप जैसा हसीन किसी को देखा नहीं। ये तो बाहर वाले भी बोले, सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। बोलने वालों में सिदरतुल मुंतहा के बुलबुल भी आ गए। जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो। सिदरतुल मुंतहा के बुलबुल सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमी बोले, ए देखने वालों, बोलने वालों, तुमने क्या देखा है? तुमने क्या देखा है? तुम तो मक्का को देखा, मक्का के लोगों को देखा, मदीना को देखा, मदीना के लोगों को देखा, वो भी एक जमाने के लोगों को देखा, एक असर के लोगों को देखा। जरा हमसे पूछो कि हमने किसको किसको नहीं देखा? आदम को देखा, आदम को अरफात के मैदान में रोते हुए देखा। इब्राहिम को देखा, इब्राहिम को आग में कूदते हुए देखा। इस्माइल को देखा, इस्माइल को छुरी के नीचे सोते हुए देखा। आदम से लेकर ईसा तक नबियों को देखा, रसूलों को देखा, उनकी उम्मत को देखा, हर दौर के लोगों को देखा, हर इलाके के लोगों को देखा, हर जमाने के लोगों को देखा। मगर सुनो सुनो, आज तक हमने भी ऐसा किसी को नहीं देखा जैसा मोहम्मद का चेहरा है। नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, वकारे मुस्तफा। और हिंदुस्तान के आशिक की जबान में सुनोगे, उनकी जबान है जिसने हमारे ईमान को बचाया, अकीदे को बचाया, इस्लाम को बचाया। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी हमने छान डाले। सुभान अल्लाह। रहे घूम जाते हैं आप। तब अल्लाह ने भी बोला, ए बोलने वालों, देखने वालों, इंसान हसीन कहाँ देखो
जैसा खूबसूरत कहाँ नजर आएगा, नजर तब आएगा जब कोई होगा। मैंने तो इनकी तरह किसी को बनाया ही नहीं। और जोर से बोल दो, 40 साल तक मक्के में गुजार दिया, बचपन गुजार दिया, जवानी गुजार रहे हैं, मक्के की जिंदगी दुनिया वाले देख रहे हैं। ताई हलीमा ने देखा, सैयदा आमिना ने देखा, अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, मक्के के बड़े बड़े लोगों ने देखा। 40 साल तक तो मेरे आका ने बताया भी नहीं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। नहीं बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ पैगंबर हूँ। अब इस मौके पर लोग फायदा उठाने लगे। आज के कुछ मौलवी साहब लोग बोलने लगे कि 12वीं वाले आका 40 साल के बाद नबी बने, 40 साल के बाद नबी बोले। मोबाइल पे देखने वालों, तकरीरें सुनने वालों, अब तुमको होश का नाखून लेना चाहिए कि ये मोबाइल पे बोलने वाले लोग कैसे कैसे जलील लोग हैं। पहले उलमा अहले सुन्नत बोलते थे मक्का मदीना में गलत होगा, अब बोलते हैं कि वहाँ के लोग शराब खाना खोल रहे हैं, तो ठीक नहीं हो रहा है। यही तो अहले सुन्नत व जमात के उलमा बता रहे थे। हम हुकूमत नहीं देखते, हम आज के लोगों को नहीं देखते, हमारे ईमान का मियार ये सऊदी हुकूमत नहीं है, हमारे ईमान का मियार हजरत अबू बकर की सदाकत है, हजरत उमर फारूक की अमानत है, हजरत उस्मान गनी की सहाबत है, मौला अली की शुजाअत है। मेरे अजीजों साहिबों, मोबाइल इस्तेमाल करो, तकरीरें भी सुनो, मगर उनकी जो हमारे आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं, जो ताजुश शरिया से मोहब्बत करने वाले हैं, जो 12वीं वाले आका से मोहब्बत करने वाले। नहीं बताया 40 साल तक मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मगर घर घर से आवाज आ रही है, इंसान तो बहुत देखा, आदमी तो बहुत देखा, मगर आज तक आंखों ने ऐसा आदमी नहीं देखा जैसा अब्दुल्लाह का बेटा है, जैसा आमिना का लख्ते जिगर है। झूठों के बाजार में, झूठों के बाजार में अगर कोई सच्चा है तो वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। सदाकत वाला मोहम्मद है, अदालत वाला मोहम्मद है, अमानत वाला मोहम्मद है, अच्छों के बीच में सबसे अच्छा वो मोहम्मद है। 40 साल के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको जमा किया, एक पहाड़ के करीब फरमाया, ये लोगों मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे में एक लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, मेरी बात मान लोगे? मेरी बात मान लोगे? बड़े बड़े लोग वहां मौजूद थे, सरदार लोग मौजूद थे, सब क्या बोले? आंख से तो नहीं देखा कि पहाड़ के पीछे लश्कर है कि नहीं, ये तो आंख से नहीं देखा, लेकिन मोहम्मद आपकी जबान से सुन लेंगे तो मान लेंगे, आपकी जबान से सुन लेंगे तो मान लेंगे, इसलिए कि आपकी जबान पे तो झूठ कभी आता ही नहीं है। क्या शान से मेरे आका ने मनवाया था। अब इस तफसील में जाऊं तो लंबा वक्त लगेगा, मगर मेरे आका ने फरमाया था, लोगों मैं जहन्नम से बचाने के लिए आया, जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए आया, तो मैं शिर्क से बचाने के लिए आया, तौहीद के करीब लाने के लिए आया। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, न पहाड़ खुदा है, न जमीन खुदा है, न आसमान खुदा है, न चांद खुदा है, न सूरज खुदा है, न नाग खुदा है, न हुबल खुदा है, खुदा वही है जिसने सर को पैदा किया है। कुछ लोग मान ली, कुछ लोग नहीं मान लिए, कुछ लोग मान लिए। अब जो मानने लगे ना, उन पर लोग जुल्म भी करने लगे। पहले ना मानने वालों की तादाद ज्यादा थी, पहले ना मानने वालों की तादाद ज्यादा थी और मानने वालों की तादाद
कम थी मगर ईमान बड़ा पक्का था। सुभान अल्लाह तो बोलो। मांगना बड़ा सच्चा था, मांग लिया, लोगों ने पावर का इस्तेमाल किया। कैसे मान लोगे इनको, कैसे मान लोगे इनको, कैसे कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, लात माबूद नहीं है, हुबल माबूद नहीं है, चांद खुदा नहीं है, सूरज खुदा नहीं है, ये हमारे देवता खुदा नहीं है, कैसे कहते हो कि ये खुदा नहीं है? नहीं मानोगे तो तुम्हारे बदन के कपड़े उतार देंगे, कपड़े उतार लिए गए, सटा जाने लगा, किसी किसी की सीने पे चट्टान ला के रख दिया, मगर मानने वाले बोले रख दो चट्टान, रूह निकल जाएगी मगर जबान से कलमा नहीं छूटेगा। सुभान अल्लाह तो बोलो। क्या शान से माना, मक्के वाला पावर में हो, मक्के वाले ताकत का नशा है। हजरत खब्बाब को लाया गया है, आग जल रही है, आग के अंगारे पे सुला दिया है, आग के अंगारे पे सो गए हैं, बदन जलने लगा, खून निकलने लगा, चर्बी निकलने लगी, आग बुझने लगी, आग का अंगारा हजरत खब्बाब के खून ने और चर्बी ने अंगारे को कोयला बना दिया, मगर ईमान की चर्बी और तेज हो गई, चलते रहे, देते रहे। मक्के वाले पावर में हो, गलत इस्तेमाल कर रहे हो, याद रखना कि मेरा एक बदन है, उस बदन में छाती है, उस छाती में दिल है, और उस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत है जो आग से नहीं जलेगी, जो तलवार से नहीं लगेगी। मानने वालों की तादाद बढ़ने लगी। ये एक माँ ने माना, अबू बकर ने माना, हजरत बिलाल ने माना, हजरत उमर ने माना, हजरत खब्बाब ने माना, कितने लोगों ने माना। अब मानने वालों की तादाद बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह। बोलने लगे लोगों, मैं पढ़ाने के लिए आया, मैं सिखाने के लिए आया, मैं हिदायत के लिए आया, मैं रहबरी के लिए आया। मेरे आका ने सिर्फ 23 साल के अंदर ऐसा इनकलाब पैदा किया कि वही मक्का था जिसमें आपको पागल कहा गया, मजनू कहा गया, दीवाना कहा गया, काहिर कहा गया, मुजूमी कहा गया, शायर कहा गया, साहिर कहा गया, जादूगर कहा गया। रास्ते में कांटा बिछा दिया गया कि इधर से मोहम्मद गुजरेंगे, कदम रखेंगे, कांटा चुभ जाएगा, खून निकलने लगेगा तो हम लोगों के दिलों को कुछ सुकून मिलेगा। मगर मेरे आका पीछे हुए कांटों को देख करके रास्ता नहीं बदल दी, बल्कि उन्हीं कांटों पे कदम रख के मुस्कुरा के बोले, पहचानते नहीं हो जैसे फूलों के नबी मोहम्मद हैं, कांटों के भी नबी मोहम्मद। और जोर से बोलो यार। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाना शुरू किया, सिखाना शुरू किया, इस शान से पढ़ाया। सिर्फ 2 मिसाल यहाँ पर पेश करूँगा, तकरीर खत्म करूँगा। इजाज़त है, इजाज़त है। मेरे आका मस्जिद में हैं तो पढ़ा रहे हैं, घर में हैं तो पढ़ा रहे हैं, आबादी में हैं तो पढ़ा रहे हैं, आबादी से बाहर हैं तो पढ़ा रहे हैं, आबादी से बाहर तो पढ़ा रहे हैं। मेरे आका एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, एक दरख्त के पास है, टहनी हिलाया, शाख हिलाया, पत्ती झड़ने लगी। आका ने फरमाया, साहबा देखो क्या हुआ? बोले या रसूल अल्लाह, आपने हिला दिया तो पत्तियां झड़ गई। और जोर से, पत्तियां झड़ गई। तब मेरे आका ने फरमाया, साहबा मेरे हिलाने जिससे जैसे पत्तियां झड़ रही हैं, ऐसे ही कलमा पढ़ने वाला मुसलमान जब वुजू बनाता है तो उसके आज़ाए वुजू से उसके गुनाह झड़ जाते हैं। किस शौक से सिखाया है मेरे आका ने वुजू को, कैसे समझाया है वुजू की फजीलत। जरा याद करो महशर का मैदान, यहूदी भी होगा, ईसाई भी होगा, मजूसी भी होगा, मुशरिकीन भी होंगे, मंदिर के पुजारी भी होंगे, पूरी दुनिया के लोग महशर के मैदान में जमा होंगे। हर दौर के लोग होंगे, हर असर के लोग होंगे, हर इलाके के लोग होंगे, भीड़ लगी होगी। महशर के मैदान में कैसे पहचाना जाएगा कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले लोग होंगे? कैसे पहचान होगी मुसलमानों की
में, ईसाइयों की भीड़ में, मजूसियों की भीड़ में, मुशरिकीन की भीड़ में कैसे समझ में आएगा कि ये रबीउल अव्वल के महीने में जश्न सुबह बहारा मनाने वाले लोग हैं। इसकी पहचान क्या होगी, इसकी शनाख्त क्या होगी? तो मेरे आका ने फरमाया महशर के मैदान में मेरी उम्मत की पहचान ये होगी कि मुसलमानों का चेहरा चमकता होगा। और जोर से बोल दो, और मोहब्बत से बोलो। मुसलमानों का चेहरा चमकता होगा, आज़ाए वुज़ू चमकते होंगे। जो चाहता है कि महशर के मैदान में अपनी चमक को बढ़ा ले, जो चाहता है कि महशर के मैदान में अपनी चमक को बढ़ा ले, तो उसे चाहिए कि दुनिया में ज्यादा वुज़ू बना ले। और मोहब्बत से बोलो, दुनिया में ज्यादा वुज़ू जो बनाएगा महशर में मैदान में उसका चेहरा उतना ही ज्यादा, उसके आज़ाए वुज़ू। इजाजत हो तो और एक मिसाल और दे दूं, आखिरी मिसाल होगी। लोग बहुत परेशान है सजाने के लिए, आपका जो काम था हो गया, आप जिसके नसीब में होगा वो आकर बैठेगा। आपने जितनी कुर्सी लगाई है कोई कुर्सी खाली नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरे नबी का जलसा है, ये तो मेरे आका का जलसा है। सुभान अल्लाह बोलिए। और मोहब्बत से हाथों को उठा के बोल दीजिए या रसूलुल्लाह। मेरे आका बोले बताओ, किसी के घर के सामने में नहर बह रही हो, किसी के घर के दरवाजे पे नहर बह रही हो। नहर समझते हैं आप लोग, नहर समझते हैं। बिहार झारखंड वाले लोग तो बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन जो कलकत्ते में पैदा हुआ, कलकत्ते में बचपन गुजार दिया, जवानी गुजार दिया, कभी बाहर नहीं निकला, शायद वो ना पहचाने। एक यहाँ कल मैं तकरीर में यही बोल रहा था, तो बोला हाँ हम लोग भी नहर देखे। बोला कहाँ देखे? बोला तोपसिया के किनारे किनारे में जो है। हमने कहा वो नहर तो नहीं है। ऐसा नहीं तो ये इसको आप नहर कह दीजिएगा। नहर देखा आप लोग? नहीं देखा है तो कभी चलिए। सुभान अल्लाह। तो बोल जाएंगे। लोग दीघा जाते हैं, लोग दीघा जाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। काश लोग गलियर शरीफ जाते हैं, लोग बरेली शरीफ जाते, लोग कचौचा शरीफ जाते। दीघा जाने वालों जाओ ना जाओ, पहले अजमेर तो चले जाओ। चलो कलियर चलते हैं, जहां सामने साबित पिया कलियरी का मजार नजर आता, और वही सामने में बहती हुई एक नहर नजर आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर साल जाते हैं। सुभान अल्लाह बोलो। हर साल जाते हैं। यकीन ना आए तो नहा लीजिएगा जाकर के। मई जून के महीने में भी नहाइएगा तो बदन का रोंगटा खड़ा हो जाएगा। और साबुन नहीं लगाइएगा तब भी भूल जाइएगा कि साबुन लगाए हैं कि नहीं लगाए। इतना साफ और शफाफ पानी उस नहर में बहता है। आका ने फरमाया बोलो, किसी के घर के सामने नहर बहती हो और उस नहर में रोजाना वो 5 मरतबा नहाए, रोजाना 5 मरतबा नहाए, तो बताओ कि उसके बदन में पैर कुचैल रहे? बोले या रसूलल्लाह, जो 5 मरतबा नहाएगा उसके बदन में गंदगी कहाँ रहेगी, मैल कुचैल बाकी ना रहे। तब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे पढ़ा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तबलीग करने वालों, तबलीग करने वालों, तबलीग सीखना है तो 12वीं वाले आका का जश्न मनाया करो, उनसे सीखा करो। मेरे आका ने कैसे सिखाया है वुज़ू को, कैसे सिखाया है नमाज को। कौन है जो कहता है चलो नमाज पढ़ लो? वो कहता है कि रगड़े में बदन में नापाकी है, बोलता है नमाज पढ़ लो। नमाज की दावत देना है, नमाज को समझाना है, तो कभी आका से सीखो। आका फरमा रहे हैं बोलो, किसी के घर के सामने नहर बहती हो, 5 टाइम नहा ले, तो क्या उसके बदन पे मैल बाकी रहे? बोले या रसूल अल्लाह, 5 टाइम नहाएगा तो बदन पे मैल कुचैल न रहे। तो आका ने फरमाया जैसे 5 टाइम नहाने वाले के बदन में मैल कुचैल न रहे, ऐसा ही कोई 5 वक्त नमाज पढ़ेगा तो उसके बदन पे गुनाह न रहेगा।
कैसे सिखाया है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू को, कैसे सिखाया है आका ने नमाज को, कैसे सिखाया है मेरे आका ने इंसानियत को। अब इसको फैलाऊंगा तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा और एक लंबी फहरिस्त है। सुभान अल्लाह, नायाब मंजर साहब आने वाले हैं, नाच सुनेंगे। समो कौसर, सुभान अल्लाह, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम आसिफ मिसबाही, सुभान अल्लाह तो बोलिए। हजरत अल्लामा मौलाना रिजवान अहमद साहिल बरकाती, हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रजा सिद्दीकी मिसबाही, हजरत अल्लामा मौलाना रहमतुल्लाह ज़ियाई, हजरत कारी मुबश्शिर, हजरत कारी मुसव्विर, और सबके बीच में चहकने वाला, चमकने वाला, महकने वाला, बोलने वाला, खुशबू फैलाने वाला अंजल सिवानी। जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो। इंशाअल्लाह ताला लोग और भी आएंगे, आते रहेंगे, जलसा होता रहेगा। अभी मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ रोक रहा हूँ। मेरे सलाम का जवाब दे दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है यार, माशाअल्लाह, बहुत शानदार आपने खताब समाप्त कर दिया। अब वे कमेटी के लोगों से गुजारिश है कि वो आगे आ जाए, जितने कमेटी के हजरात हैं वो अब आगे आ जाए और जलसा को अब पूरी शबाब पे ले चले। बड़ी अच्छी बुनियाद बड़ी अच्छी पड़ी है अल्लामा अब्दुल हसन भाई साहब के तकीर से। बहुत शानदार खताब हुआ है, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है। इसमें आवाज अब जरा सा बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह। जो छोटे छोटे बच्चे उनको कंट्रोल कीजिए, कमेटी के लोग आप लोग आगे जाइए। अल्लामा अफजल हुसैन साहब के भाई मुफ्ती साहब की बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, आपने भी समाप्त कर ली। मालूमाती गुफ्तगू आपने बड़े नूर पे मुहब्बत हमारा पानी से बच्चे हैं, अच्छी अच्छी सूरतें मेरे नूर पे हैं। इन सूरतों को देखिए, इन जलवों में हाजिर हैं, इन जलवों में खो जाएंगे। मैं दो चार शेर आपके हवाले करता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक मेरा साथ देते हैं। एक शेर सुनाए? अरे शेर सुनाए? अच्छा लगेगा तो क्या बोलेंगे? बोलिए, बोल के बताइए। एक शेर मौलाना अहमद साहब, मोहसिन साहब, ये तमाम लोग सभी भाई ये शेर सुनिए कि अंबिया में हबीब है, खुदा कौन है? सुनिएगा, नहीं तो छोड़ देंगे ही बात। अंबिया में हबीब है, खुदा कौन है? या नबी आप हैं, दूसरा कौन है? अंबिया में हबीब है, खुदा कौन है? या नबी आप हैं, दूसरा कौन है? अब मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार है। बोलिए बोलिए बोलिए। मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार है, वरना मोहताज से मांगता कौन है? मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार है, वरना मोहताज से मांगता कौन है? अर्श पर आप पहुंचे तो आप पहुंचे जो रब ने कहा आप भी जाओ, तुम्हें रोकता कौन है?
मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार है, वरना मोहताज से मांगता कौन है। अर्श पर आप पहुँचे तो रब ने कहा, अर्श पर आप पहुँचे तो रब ने कहा आप जाओ, तुम्हें रोकता कौन है। और आप आए, आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा को। कौन है? करबला से ये राज़े हकीकत खुला, करबला से ये राज़े हकीकत खुला। राहज़म कौन है? रहनुमा कौन है? रहनुमा कौन है? शमी मनवर। इन लोग को नारा लगाने से सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, पुकारिए या रसूल अल्लाह। पूरा मनवा जोर से बोले सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। देखिए आपके बीच एक बहुत खूबसूरत चेहरा है। उलमा को देखना सवाब है। क्या है? आलिम को देखना, जोर से बोलो ना, आलिम को देखना माशाअल्लाह। तो आप इस नियत से देखिए कि मालिक को देख रहे हैं और सवाब है। दोस्तों आइए बड़ी जल्दी के साथ मद्दाही में मद्दाह नबी, मद्दाह रसूल, मद्दाह शाहजमान, मोहतरम मौलाना मसवी रज़ा साहब मेंबर नूर पे हैं, बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, उम्दा पढ़ते हैं। इन्हीं से मैं गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम माइक पे आइए और खूबसूरत लबोलेंगे के साथ अपने चाहने वालों से हसीन जोर से आप खुद ही इस्तेमाल कीजिए। इतना जोर से नारा लगाओ कि पूरे इलाका की बीमारी इसराइल चली जाए। नारे तकबीर, इतना जोर से बोलो बाहर वाले दौड़े दौड़े चले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने बहारा, सुबह बहारा, जोर से बोलिए, जश्ने सुबह बहारा। अब मौलाना मसली रज़ा से गुजारिश है माइक पे। मेंबर रसूल पे बैठे मौज़ज़ उलमाए किराम व हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ सुनने और सुनाने से क़ब्ल आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, कौनैन के मालिक व मुख्तार, हाशमी सरकार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो चार शेर आपके हवाले कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। दुरूदों के शम्मा दुरूदों के शम्मा दुरूदों के शम्मा
शम्मा लबों पर सजा अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं दुरूदों के शम्मा के दुरूदों के शम्मा लबों पर सजा के दुरूदों के शम्मा लबों पर सजा अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं हुजूर आ रहे हैं उठो सुन लिया उठो सुन लिया अपने दामन को भर लो मुक़द्दर जगाने हुजूर आ रहे हैं दुरूदों के शम्मा ये भी मोहम्मद के साथ अल्लाह ने फरमाया जरा पढ़ के सल्ले अला या मुहम्मद जरा पढ़ के सल्ले अला या मुहम्मद जरा पढ़ के सल्ले के जरा पढ़ के सल्ले अला या मुहम्मद के जरा पढ़ के सल्ले अला या मुहम्मद आइए जलसा सजाओ हुजूर आ रहे हैं हुजूर आ रहे हैं दुरूदों के शम्मा ये भी मोहब्बत के साथ अल्लाह ने फरमाया चलो बेसहारा खुशी अब मनाओ चलो बेसहारा खुशी अब मनाओ चलो बेसहारा चलो बेसहारा खुशी अब मनाओ हुजूर आ रहे हैं हुजूर आ रहे हैं हुजूर आ रहे हैं मोहब्बत से अपने घरों को सजाओ हुजूर आ रहे हैं हुजूर आ रहे हैं चलो बेसहारा के मलाइके भी खुशियाँ मनाने लगे और नाते नबी गुनगुनाने लगे गुनगुनाने लगे हैं सुनो तुम बिनाते नबी गुनगुनाओ हुजूर आ रहे हैं हुजूर आ रहे हैं मोहब्बत से अपने घरों को सजाओ हुजूर आ रहे हैं हुजूर आ रहे हैं चलो बेसहारा ये भी से मोहब्बत के साथ अल्लाह ने फरमाया हलीमा तेरा जो मुक़द्दर है जब का ये बेशक रसूल खुदा का है
صدقہ حلیمہ جو تیرا کہ حلیمہ جو تیرا یہ بے شک رسول خدا کا ہے صدقہ خدا کا ہے صدقہ یہ باتیں ہمیشہ سبھی کو بتاؤ حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں محبت سے اپنے آخر سے محبت کے ساتھ ملاجہ فرمائے کرو گھر چراغا 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 کہ کرو گھر چراغا اور جھڑنے لگا جو جلتے ہر زمان انہیں تم جلاؤ انہیں تم جلاؤ عقیدت سے میلا کہ ان کی سجاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد مختار کی آمد دلدار کی آمد سرور کی آمد یاسین کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ادھرو چر چراغا کرو گھر 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 چراغا کہ کرو گھر چراغا اجھڑنے لگا کہ کرو گھر چراغا اجھڑنے لگا جو جلتے ہر زمان انہیں تم جلاؤ انہیں تم جلاؤ عقیدت سے میلا کہ ان کی سجاؤ حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں چلو بے سہارو خوشی اب مناؤ حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زمزم اور کوثر صاحبان شیخوں سے یہ تشریف لائے دیکھیے استقبال ہے اے بھیا یہ نعت کوئی کہے مدحت رسول تو ہے بولے ارے بولو یار یہ نعت کوئی کہے مدحت رسول تو ہے اب کسی کو ہو نہ ہو اللہ آپ کو قبول تو ہے کسی کو ہو نہ ہو اللہ آپ کو قبول تو ہے عمل آپ اپنے عمل سے ہو گنہگار ہلچل میں آپ اپنے عمل سے ہو گنہگار ہلچل میری نجات کا ضامن میرا رسول تو ہے مڑیا نہیں لگ رہا ایکو کم لگ رہا میری آواز ان کو سمجھ میں نہیں آتی میں بول رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نہیں سمجھ رہے انگلش میں بول رہا ہے سمجھ رہے ہیں انگلش میں بول رہا ہے آپ آرام سے بیٹھو آپ کے مسجد کے امام صاحب حضرت علامہ مولانا
अहमद रजा साहब जुमला दामन बका कुतिया उलवानिया सीवानी सुम्मा कलकत्तवी मेम्बरन के हैं। ठीक है, बहुत शानदार शख्सियत आपको मिल गई है मियाँ। अल्लाह इज़्ज़त को सलामत रखे, आमीन बोलिए ना। अच्छा नहीं लग रहा? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत ज़मज़म कौसर साहिबान ये हावड़ा से बिलोंग करते हैं, मेम्बर नूर में हैं। एक शेर इमाम साहब देख के हाँ है नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह जश्न सुबह बहारा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जश्न सुबह बहारा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद नार के डांगा जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। हज़रत मौलाना अहमद रज़ा साहब मेम्बर नूर में हैं। तमाम मेम्बर नूर के उलमा बैठे, एक शेर आपको सुनाता हूँ। ये माह नूर है, इस महीना को ज़हन में रखें। शेर मुलादा करें कि रोशनी रोशनी फलक पर है, रोशनी फलक पर है, कह कशां ज़मीन पर है। बोलिएगा बोलिएगा बोलिएगा। रोशनी फलक पर है, कह कशां ज़मीन पर है। ये कौन आने वाला है कि आसमां ज़मीन पर है। कौन आने वाला है कि आसमां ज़मीन पर है। नहीं फरमाया कब बोलोगे सुभान अल्लाह। अच्छा एक शेर सुना कर देखता हूँ, कितनों को शेर समझ में आता, कितनों को नहीं आता। अच्छा बाबा माशाअल्लाह, इसको ईमानदारी से रखिएगा। शेर सुनिए शेर। अहमद साहब सुनिए सुनिए शेर सुनिए। गुलशने बहरोबर को संवारा गया। तैयार रहिएगा, अगले मिसरे के लिए। गुलशने बहरोबर को संवारा गया, गुलशने बहरोबर को संवारा गया, फिर नबी को जमीन पे उतारा गया। नारा नहीं लगाओगे? नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मरहबा 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 वो मैं क्या कह रहा था कि गुलशने बहरोबर को संवारा गया, गुलशने बहरोबर को संवारा गया, फिर नबी को जमीन पे उतारा गया। आ गए चारागर बन के चाहे आ गए चारागर बन के चाहे जब मुसीबत उनको पुकारा गया। बढ़िया लगा, बढ़िया लगा माशाअल्लाह। ओ माय डियर, प्लीज लिसन टू मी, अंडरस्टैंड माय ब्रदर, ओनली फॉर यू। सुनिए, मैं बगैर क्यों चढ़ा के बगैर इज्जत नमाज के ऐलान करता हूँ। क्या कहते हैं मौलाना रिजवान अहमद साहिल बरकाती साहब ऑफिस में हैं, उनकी भी जलवागरी हो गई। मुमकिन है कि करीब वो भी आए, तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह, उनकी भी गुफ्तगू होगी। लेकिन उनके तकरीर से पहले आपका पेशवा, आपका कायद, आपका रहनुमा और आपके जामे मस्जिद का खतीब व इमाम मेंबर नूर में हैं। अच्छी गुफ्तगू होती है मियाँ, मालूमाती खिताब सुनिए। एक शानदार गुफ्तगू आपके बीच होने जा रही है। मोहतरम मुकाम अली जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा साहब किबला दामे बकातो कुदसिया मौलानिया मेंबर नूर के हैं। हज़रत दीवानी इस शेर के साथ उन्हें आवाज़ दे रहा, पुकारे इनको
तेरी आंख में रहकर हिजाब हो जाऊं। अच्छा, मार्फत के खेल अच्छे समझते हैं, मार्फत का शेर, आंख वाली बात बहुत समझते हैं आप ना। अच्छा भाई शेर को बाद में पढ़ते हैं। एक शेर मौलाना गुलाम मौलाना अहमद रजा को शेर सुनाता हूँ, आप उनके सदके में सुन लीजिए। हजरत आपको एक शेर सुनाता हूँ। या नबी, शेर सुनिएगा। या नबी आप जैसा मिला ही नहीं। सुनिएगा सुनिएगा। या नबी आप जैसा मिला ही नहीं, कैसे मिलता कहीं पे था ही नहीं। कैसे मिलता कहीं पे था नहीं। अब शेर सुनाते हैं और आपको भी हदर को आवाज देते हैं। भैया सुनिए, अल्लामा अहमद रजा साहब सिवानी को, हलचल सिवानी ये कहते हुए आवाज दे रहा। आसान लफ्ज़ लहजे में अच्छा शेर कहने में बड़ा फायदा है। जब इमाम दे रहा तो मुक्तदी लोग का छाना। शेर सुनिए, शेर हजरत को बोला जाए, इनसे कौन कौन प्यार करता है बताओ तो? हजरत से कौन कौन प्यार करता है? इनके बात को लब्बैक करेंगे? अरे जो कहेंगे इनकी बात मानेंगे? मानेंगे ना? अब शेर का हाथ उठाइए। अब शेर सुनाता, इनको आवाज देता हूँ शेर के साथ कि तेरी आंख में रहकर हिजाब हो जाऊं। तेरी आंख में रहकर हिजाब हो जाऊं, तू अगर पढ़े मैं किताब हो जाऊं। आपके इमाम साहब आ रहे हैं, नारा लगाइए तो एक दीवाना खड़ा हो जाए नारा लगाने के लिए। एक माँ का बेटा, अल्लाहु अकबर, या मरहबा 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 मरहबा। माशाअल्लाह बड़े नेक लोग हैं भाई। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। आमीन बोलो ना। इमाम साहब आ रहे हैं, इमाम साहब की बात ये देखिए, जमजम और कौसर साहिबान ये दोनों आ गए हैं। और उसके बाद जैसे तकरीर इख्तिताम की होगी, मुझे उम्मीद है अल्लामा रिजवान साहिब अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सीवान के हैं, मोहम्मद साहिब दोनों हमारे बहुत करीब हैं। अब बता दो दोनों का, इनके घर से मेरे घर का फासला बमुश्किल 8-10 किलोमीटर का है। मौलाना रिजवान साहब 15-20 किलोमीटर के फासले पे हैं। अब दोनों मेरे अजीज हैं। ये मेरा चेहरा है ना चेहरा, इस चेहरे पे 2 आंखें हैं। एक को अगर अहमद रजा कह लीजिए तो दूसरा रिजवान साहिब है। अल्लाह इनको सलामत रखे। आमीन। अरे आमीन बोलो ना। मैं नारे लगाता हूँ, इस्तेमाल करो आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सुबह बहारा, जश्न सुबह बहारा, सरकार कियामत, अबरार कियामत, आका कियामत। माशाअल्लाह बहुत आगे है। गुफ्तगू समाप्त कीजिए, इस्लामी मालूमात में इजाफा। मेंबर नूर पे तशरीफ फरमा, मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, मद्दाहान इस्लाम, नक़ीब बज़ मोहब्बत, जुमला सामीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शादमानी और मुसर्रत की बात है कि गुज़िश्ता सालों की तरह इन साल भी गुलामान ख्वाजा कमेटी और क्लब के मोहल्ले के रहने वाले जुमला नौजवानों की तरफ से
جشن صبح بہارا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس پاک بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم تمام کو دارین کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے تقریر سماعت کی، نعت و منقبت کے پاکیزہ اشعار آپ نے سننے کی سعادتیں حاصل کی، اور پیکر اخلاص و وفا، منبع اخلاص و وفا، نقیب اہل سنت حضرت مولانا ابرار رضا صاحب قبلہ المعروف ہلچل سیوانی صاحب قبلہ الحمدللہ جو جلسے کی جان کی حیثیت رکھتے ہیں، روح کی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ ذکر سرور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بعد بھی بڑا خوبصورت لہجہ آپ سماعت کرنے والے ہیں۔ میرے دائیں بائیں حضرت علامہ مولانا رحمت اللہ زیائی صاحب قبلہ بنفس نفیس حاضر ہیں، یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ یقیناً حضرت کی محبتیں ہیں کہ طبیعت بہت خوب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جوانوں کی دعوت محبت پر یہاں بیٹھے اور تشریف فرما ہیں۔ پیکر اخلاص و وفا حضرت حافظ و قاری ارشاد جان رضوی صاحب قبلہ جو ہمیشہ سے علاقے میں ہونے والے اجلاس کی قیادت و رہنمائی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی بھی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور حفظ قرآن اور قرآن کی تعلیمات عام کرنے کا صلہ عطا فرمائے۔ اسٹیج پر ہمارے اور بھی جتنے بھی محبین اور ہمارے احباب ہیں، حضرت قاری مصور رضا صاحب قبلہ، قاری مبشر رضا صاحب قبلہ اور دیگر، میں تمام کا کمیٹی کی جانب سے، غلامان خواجہ کے تمام ممبران کی طرف سے، بستی ویلفیئر سوسائٹی کلب کے تمام جوانوں کی جانب سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ کہ بات دیگرے اور بھی مزید مقررین، خطبہ، شعراء تشریف لائیں گے، آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بزم محبت میں حاضر ہوں انشاءاللہ تعالی، عظمت مصطفیٰ کی روشنی میں کچھ باتیں بیان کروں گا اور پھر انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا۔ آئیے عرض معروف سے پیش کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ لو لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و اصحابہ دائما ابدا سرمدا۔ اقتداء پڑھتا ہوں، اجازت۔ ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں، ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں، لگتا ہے ذرا مچل کر کہیں سبحان اللہ۔ ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں، لگتا ہے حسنین کے نانا آتے ہیں۔ ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں، لگتا ہے حسنین کے نانا آتے ہیں، اور جس جگہ میلاد نبی کی ہوتی ہے اس جگہ کو جبریل سجانے آتے ہیں۔ جس جگہ میلاد نبی کی ہوتی ہے اس جگہ کو جبریل سجانے آتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کتنے خوشبخت ہیں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کتنے دھنی ہیں، آپ قسمت کا کتنا اعلیٰ ہے کہ آج آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس بزم سعید کو سجایا۔ لیکن بزرگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، احادیث کی روشنی میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ سجایا آپ نے ضرور ہے، لیکن اس میں تعاون حضرت جبریل کا ہو رہا ہے، تعاون حضرت جبریل کے ذریعے سے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، ذرا مچل کر استقبال کرنا۔ ٹولی گنج میں جب اس شعر کو حضرت حجر سیوانی صاحب جملہ میں نے ابھی 2 دن پہلے پڑھا تو ٹولی گنج جیسا علاقہ جہاں ہماری آبادی کم ہے، مسلمانوں کی گنی چنی آبادیاں ہیں، بستیاں ہیں، وہاں کے لوگوں نے اتنا سراہا اور اتنا دعاؤں سے نوازا کہ الحمدللہ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ جمال و نور کی چادر تنی ہے، تم بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بستی میں رہنے والے جملہ نوجوان حاضر نہیں ہے، جملہ سرپرست حاضر نہیں ہے،
अगर तमाम लोग हाजिर हो जाए, तमाम बुजुर्ग हाजिर हो जाए, तमाम मेंबरान हाजिर हो जाए, तो यहाँ की कैफियत अलग होगी, रौनक अलग, मजमे का मामला अलग। जमालो नूर की चादर तरी है, तुम भी आ जाओ, मेरे सरकार की महफिल सजी है, तुम भी आ जाओ। जमालो नूर की चादर तरी है, तुम भी आ जाओ, मेरे सरकार की महफिल सजी है, तुम भी आ जाओ। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली भी साथ आए हैं। सुभान अल्लाह। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली भी साथ आए हैं। गुलामाने नबी अब क्या कमी है, तुम भी आ जाओ। गुलामाने नबी अब क्या कमी है, तुम भी आ जाओ। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करते या नहीं करते? हाथों को उठाकर बताए, फरिश्तों को गवाह बनाए। हजरत उमर से हम मोहब्बत करते हैं, उस्मान गनी से हम मोहब्बत करते हैं, मौला कायनात से हम मोहब्बत करते हैं। हाँ, यकीनन ये खुलाफाए अरबा की वो मुक़द्दस जमात जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। सुनो, आज के मुल्ला की मानो मत मानो, अल्लामा रिजवान साहिल बरकाती साहब की मानो मत मानो, अल्लामा हजरत सिवानी साहब किबला की मानो मत मानो, हाफिज कारी इरशाद जान रज़वी की बात मानो मत मानो, मौलाना रहमतुल्लाह ज़िया साहब किबला की बात थोड़ी देर के लिए तुम मानो या मत मानो, लेकिन ईमानदारी बताओ, जो हजरत अबू बकर कहे वो मानोगे या नहीं मानोगे? जो उमर कहे वो मानोगे या नहीं मानोगे? जो उस्मान गनी कहे वो मानोगे या नहीं मानोगे? हाँ हाँ, जो मौलाए कायनात शेर खुदा कहे वो मानोगे या नहीं मानोगे? हर एक आशिक की ज़बान पे ये बात होगी। हाँ, आपकी बात ठुकरा सकता हूँ, अबू बकर की बात मान लूंगा, इनकी बात ठुकरा सकता हूँ, उमर की बात मान लूंगा, इनकी बात ठुकरा सकता हूँ, उस्मान की बात मान लूंगा। हाँ हाँ, थोड़ी देर के लिए हाफिज इरशाद जान रज़वी की बात को मौलाए कायनात रख सकता हूँ, लेकिन मौलाए कायनात की बात को मैं मानूंगा और मानता ही नहीं। अब आप कहेंगे वो कौन सी बात है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कही, उमर फारूक ने कही, उस्मान गनी ने कही, मौलाए कायनात ने कही? तो मैं कहूंगा सुनो सुनो, हजरत अबू बकर ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया, जो मिलादुन नबी पर एक दिरहम खर्च करता है, जरा मचल करके है सुभान अल्लाह, आपकी तसल्ली के लिए, आपकी तशफ़ी के लिए, हो सकता है हमारे नौजवान आपके पास जब इस मिलादुन नबी का तज़किरा कर रहे हो कि हमें मिलादुन नबी करनी है, जरा कुछ नजराना पेश कर दे, तो थोड़ी देर के लिए आपके ज़हन और फिक्र में कुछ अलग बातें आ जाए। हो सकता है, मुमकिन है कुछ अलग बात आ जाए, लेकिन हरगिज़ ऐसी बातें ज़हन में मत लाना। हाँ हाँ, ये नौजवान पहुंचा रहे हैं, ये इनकी किस्मत की बात आप दे रहे हैं, ये आपकी सआदत की बात। क्यों? इसलिए कि आप दे नहीं रहे हैं, ये तो सरकार कबूल कर ले रहे हैं, ये तो सरकार कबूल कर ले रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, जो महफिल मिलादुन नबी पे एक दिरहम खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नतुल फिरदौस में मेरे साथ जगह अता फरमाता है, मेरे साथ जगह अता फरमाता है। अब जरा बताओ, आज के कुछ मुल्लाओं के साथ जन्नत में रहना चाहोगे या हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ रहना चाहोगे? जरा हाथ उठा के बता दो। यकीनन हजरत मौलाना हसन सिवानी साहब किबला, ये नौजवानों का अकीदा देखें, ये कह रहे हैं कि हमें हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ रहना है, तो फिर ये पैगाम मोहब्बत इनकी तरफ से कबूल कर लो कि जब जब आपकी मस्ती में मिलादुन नबी की पाकीज़ा महफिल सजे, तो 4, 10, 20, 50, 100 रुपए खर्च करने की जरूरत पेश आए, तो आप पीछे ना रहना, खर्च कर देना, ये सोच कर कि किसी और ने नहीं, सिद्दीकों के इमाम ने वादा किया है, सिद्दीकों के इमाम ने अपने साथ जन्नत में रहने की बशारत। हज़रत उमर, अल्लाह अल्लाह, जिनकी क्या शान है, रास्ता में शैतान देखे तो रास्ता तब्दील,
حضرت عمر کی شان مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. حضرت عمر کی وہ شان کہ جب صحابہ کے مجمع میں حضرت عمر ہوتے اور کوئی گستاخی والی بات ہو جاتی تو صحابہ کی زبان بعد میں کھولتی, عمر پہلے رد شاہدے یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کی گردن اڑا دو, اس منافق کی گردن اڑا دو, اس منافق کی گردن اڑا دو. یہ عمر کی محبت. حضرت عمر فرماتے ہیں جو میلاد النبی پہ ایک درہم خرچ کرتا ہے, جو میلاد النبی کی عظیم کرتا ہے, گویا اس نے اسلام کی تعظیم کی ہے. سبحان اللہ, اس نے مذہب اسلام کی حفاظت کی ہے. اچھا ایک بات بتائیں, بدر و حنین میں شرکت کی سعادتیں کون کون حاصل کرنا چاہتا ہے؟ بدر و حنین یہ اسلام کی بڑی عظیم جنگیں ہیں. آج جنگیں نہیں ہو رہی ہیں سوائے فلسطینیوں کے. اللہ انہیں شاد و آباد رکھے, ہماری ماں کو سلامت رکھے, ہماری ماں بہنوں کے سہاگ کو سلامت رکھے کہ وہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے مسلسل جنگ کر رہے ہیں. ہمیں جنگ میں نہیں کرنا. لیکن ذرا سوچیں کیسی غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو میلاد النبی تعظیم کرتا ہے, جو میلاد النبی پہ خرچ کرتا ہے, جو میلاد النبی کیسے سجاتا ہے, مجھے ان میں کمی ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ایسے تمام لوگوں کو جنگ بدر حنین میں شرکت کی فضیلت سے مالا مال فرما دے گا. جنگ بدر حنین کی سعادت سے مالا مال. یہ بتائیں کتنے لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا چاہتے ہیں؟ کتنے؟ ادھر والے نہیں, سارے الحمدللہ سارے. سنیں, مولا کائنات شیر خدا, ولیوں کے امام, تاج الاولیاء, امام الاولیاء, اور ہماری بستی اور آبادی کا حال میں خوب جانتا ہوں. الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں مولا کائنات کی نیاز دلا دلا کر اپنی مشکلیں دور کر لیتی ہیں. سبحان اللہ. مولا کائنات کی نیاز دلا دلا کر اپنی مشکلات دور کر لیتی ہے. اس مولا کائنات کے الفاظ اور جملے سنو. مولا کائنات شیر خدا, فاتح خیبر, حسنین کے بابا, حضرت طیبہ طاہرہ, حضرت فاطمہ کے تاجور, مولا کائنات فرماتے ہیں جو میلاد النبی پر خرچ کرتا ہے اور جو میلاد النبی کی تعظیم کرتا ہے اللہ اسے ایمان کی حالت میں مال عطا فرمائے گا. اللہ اسے ایمان کی دولت سے مالا مال. اب ہم کسی اور کی بات نہیں, اصحاب مصطفیٰ کی بات سنیں گے. کسی اور کی بات نہیں, نبیوں کی جماعت کی بات سنیں گے. کسی اور کی بات نہیں, کی والدہ کی بات سنیں گے. سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ اب سنو, اب شاہ جان الزمی صاحب کی طرف سے پورے اہل محلہ کو ربیع النور شریف اور ولادت مصطفیٰ کے موقع پر سارے لوگوں کو ڈھیر ساری مبارکبادیاں. یعنی ولادت مصطفیٰ مبارک ہو, آپ کو بھی مبارک ہو, پوری جماعت علماء کو بھی مبارک ہو, ہر ایک کو مبارک. آپ کہیں گے مولانا ہم نے تو صرف عید کے موقع پر مبارکبادی دینے کا طریقہ جانا اور پہچانا ہے. یہ آپ عید میلاد النبی کے موقع پر مبارکبادی کب سے دینے لگے اور یہ کس کا طریقہ؟ میں کہوں گا حضرت علامہ مولانا غلام آصف صاحب چولہ کی بارگاہ محبت میں تم زانوں میں ادب طے کرو, وہ تمہیں کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھا دیں گے کہ یہ مبارکبادی دینا کس کا طریقہ ہے اور کس کا طریقہ نہیں, اور یہ طریقہ کب سے رائج ہے اور کب سے نہیں. سنو, جب حضرت عالم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہماری اور آپ کے مصطفیٰ کی والدہ امید سے ہوئی, یعنی حضرت آمنہ نور مصطفیٰ لے کر کے صحت یاب ہوئی اور نور مصطفیٰ لے کر کے سعادت مند ہوئی. ماں آمنہ فرماتی ہے سنو میرا پہلا مبارک مہینہ آیا, پہلے مہینے میں کوئی ذمہ دار نہیں, کوئی ادھر والا نہیں, بلکہ میرے خواب میں کوئی اور نہیں, حضرت آدم تشریف لے آئے. حضرت آدم
حضرت آدم آئے کہے اے آمینہ سنو سنو تمہیں مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. آمینہ کہتی ہے میں مسرور ہو گئی. اے بزرگ چہرے والے کس بات کی مبارکبادی؟ حضرت آدم فرماتے ہیں تیری گود میں کوئی اور نہیں پڑھ رہا ہے, کائنات کے تاجدار پڑھ رہے ہیں. تیری گود میں کوئی اور نہیں پڑھ رہا ہے, ختم رسول پڑھ رہے ہیں. تیری گود میں کوئی اور نہیں پڑھ رہا ہے, صاحب قرآن. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. خوشیاں تو بہت ہیں پر یہ خوشی سب سے الگ ہے. خوشیاں تو بہت ہے پر یہ خوشی سب سے الگ ہے. کونین میں میلاد نبی سب سے الگ ہے. کونین میں میلاد نبی سب سے الگ ہے. اس جیسی زمانے میں نہیں ہے کوئی ساعت. آقا کی ولادت کی گھڑی سب سے الگ ہے. آقا کی ولادت کی گھڑی سب سے الگ ہے. ہماری اور آپ کی بہن بیٹیوں کی پیدائش ہو جب وہ امید سے ہو, ان کے خواب میں کوئی آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سنیں ماں آمنہ فرماتی ہے دوسرا مہینہ آیا حضرت شیش تشریف لے آئے. تیسرا مہینہ آیا حضرت حیب تشریف لے آئے. چوتھا مہینہ آیا حضرت ادریس تشریف لے آئے. پانچواں مہینہ آیا حضرت لوط تشریف لے آئے. چھٹا مہینہ آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لے آئے. ساتواں مہینہ آیا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تشریف لے آئے. آٹھواں مہینہ آیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ تشریف لے آئے. اور سنو سنو مبارک مہینہ جب آیا تو حضرت عیسیٰ روح اللہ تشریف لے آئے. اور کیا کہہ رہے تھے مبارک ہو شہ ابرار آتے ہیں. مبارک ہو شہ ابرار آتے ہیں. حبیب کبریا کونین کے سردار, حبیب کبریا کونین کے سردار آتے ہیں. درودوں کی سلاموں کی سجا کر گالیاں لائے کہ اب صلی اعلیٰ کے مالک و حقدار آتے ہیں. جب صلی اعلیٰ کے مالک و حقدار آتے ہیں پتہ یہ چلا کہ کسی اور کا طریقہ نہیں, نبیوں کا طریقہ ہے. ولادت مصطفیٰ پر مبارکبادی دینا کسی اور کا طریقہ نہیں. حضرت آدم کا, شیش کا, نوح کا, ادریس کا, ابراہیم اسماعیل کا, موسیٰ اور عیسیٰ کا, گویا تمام جماعت انبیاء کا یہ طریقہ ہے کہ جب مصطفیٰ کریم اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو وہ ساری کائنات کو مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے. سبحان. پتہ یہ چلا کہ جب میلاد النبی کا مقدس اور پاکیزہ مہینہ آئے تو پوری بستی اور آبادی والوں کو مبارکبادی دو, پورے علاقے والے کو مبارکبادی دو, گلی کوچے کو گلزار کر دو. ایک دن نہیں مکمل 12 دن بلکہ پورا مہینہ کی اگر تمہیں توفیق اور سعادت مل جائے تو پورا مہینہ گلزار کر دو. یہ گلزار جتنا کرے گے تمہارا گھر گلزار ہو جائے گا, تمہاری دکان گلزار ہو جائے گی. مکہ گلزار, دل گلزار, فکر گلزار اور عشق مصطفیٰ کا تمہیں صدقہ. مصطفیٰ کریم سے ہمیں محبت ہے نہیں ہے؟ یقیناً اگر ان سے محبت نہ کرو گے تو پھر کس سے کرو گے؟ صحابہ کرام, میں تو کہتا ہوں حضرت حافظ ارشاد جان رضوی صاحب